السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أرحب بكم ترهيبا بوردة حمراء وتهنئة عظيمة. والآن أنتم تشاهدون رقم الدرس، وهو الدرس السادس عشر. نحن مررنا طرقا كثيرة. نحن بلغنا سبيلا طويلا وباقي قليل، ولكن اسأل نفسكم: هل أنا حفظت الدرس؟ هل أنا قرأت الدرس؟ ما علمنا أستاذنا في الدرس المهم؟ أنحن نحفظ أو أنحن حفظنا؟ هيا اسأل. ولكن يرد نفوسنا أو ترد نفوسنا: نعم حفظت، ولكن قليلا قليلا. وأنا أقول لنفوسكم: أيها النفس، لماذا تحفظ قراءة قليلة؟ ولو نحن نريد أن نفهم القرآن الكريم، ولو نحن نريد أن نعلم أو نفهم الحديث الشريف، والحديث الشريف والقرآن الكريم كلاهما مهمان جدا للمسلمين، ولغتهما العربية. إن العربية هي لغة عظيمة. ولو نحن نفهم أو ولو نحن نريد أن نفهم القرآن الكريم، فعلينا أن نفهم ونعلم اللغة العربية. نحن لا نعلم، ولو نحن لا نفهم القرآن الكريم أو حديث الشريف، حتى لا نفهم ولا نعلم ولا نتدبر اللغة، يعني خاصة اللغة العربية أيها الأحبة. ولكن نحن بلغنا هنا أو حضرنا هنا لتعليم اللغة العربية، ولكن هناك ليس شغله وليس الاجتهاد وليس العمل الشديد للتعليم القرآن والتعليم الحديث، وخاصة لتعليم اللغة العربية. أيها الأحبة، هذا سؤالكم مني، وهذا إخبار أو إعلانكم مني. ما في مشكلة. هيا نبدأ الدرس اليوم. ولكن أيها الأحبة، أنتم تعلمون نحن قرأنا في الدرس السابق اسم مفعول واسم فاعل كلاهما، وعليكم الآن أن تقول أو تخبر هذان البحثين
أولا أذهب إلى رياض الدين لشكر أخي الكريم حفظه الله. أيها الأخ تكلم معي. هيا يا رياض الدين لشكر. دي تكلم معي يعني Speak with me. تكلموا هيا يا أخي. জি আমি কথা বলবো قول. আপনার সঙ্গে نعم ولكن أسألك. قل بحث اسم فاعل وبحث اسم مفعول. বলবো মুখস্থ نعم حفظا. আপনি আরবিতে বলছেন বলে নিন আমরা যেদিন বলবো আপনি চুপ করে থাকবেন إن شاء الله إن شاء الله. وفي ذلك اليوم أنا أفرح فرحا شديدا إن شاء الله بسماع كلامكم وبسماع خطبتكم إن شاء الله. هيا أخبر الآن. فاعلون فاعلان فاعلون فاعلتان فاعلات بحث ما شاء الله. ولكن أي البحث هذا؟ أي البحث هذا؟ بحث اسم فاعل بحث اسم فاعل. ما شاء الله. ثم আর এখন যেটা পড়ছি বাহাস ইসমু মাফউল نعم هيا أخبر. مفعول مفعولان مفعولون مفعولة مفعولتان مفعولات نعم شكرا. أذهب إلى ميران جمان أخي. أخبر. فاعلون فاعلان فاعلون فاعلات فاعلاتان فاعلات مفعولون مفعولان مفعولون هذا. ولكن يا أخي يجب عليك أن تقول اسم البحث أولا قل اسم البحث ثم قل تصريفه. هيا. بحث اسم فاعل فاعلون. نعم فاعلون فاعلان فاعلون فاعلات فاعلاتان فاعلات اسم بحث مفعول مفعولون مفعولون مفعولان مفعولون مفعولون প্রথম থেকে মফউলুন মফউলানে মফউলুনা মফউলাতুন মফউলাতানে মফউলাতুন. ولكن في نهاية ثلاثة في نهاية الثلاثة خطأت. وهو أولا فاعلة هكذا. فاعلة فاعلتان فاعلات كلاهما ماد في النهاية. في نهاية الصيغة مادان يعني في نهاية الصيغة শেষের সিগায় মাদান দুইটা মাদ আছে। টান দিয়েছি তো স্যার ফাইলাতুন ফাইলাতুন হাকাযা। ও ফাতে একটা টান হবে তাই তো ফাইলাতুন ফাইলুন أولا في الأول فاعل
وفي النهاية فاعل فاعلات. فاعلات أمفهوم؟ أمفهوم أنت جيسا يا أخي؟ فهمتي هل أنت فهمت؟ বুঝতে পারছি না এটা। আমি আবার বলবো নাকি আপনি কি বুঝেছেন কি বলেছি? ওই- হ্যাঁ একটা ফাতে টান হবে ফাইলুন نعم ফাইলুন نعم شكرا. هيا يا سهيل أحمد فو يا أخي. স্যার سهيل أحمد. ইয়েস স্যার। نعم স্যার এই শব্দগুলো তো هيا স্যার এই শব্দগুলো তো সবই ইসমুল ফাইল। نعم এটা হচ্ছে কর্তা। نعم ফাইলুন, ফাইলানে, ফাইলুনা, এই তিনটা হলো আপনার মুজাক্কার। ফাইলাতুন, ফাইলাতানে, ফাইলাতুন, এই তিনটা হলো মুয়ান্নাস। ما شاء الله. ولكن في تنفس واحد أخبر 3 مرات. ইনশাআল্লাহ। يعني এক নিঃশ্বাসে 3 বার বলুন। في স্যার আমার শ্বাস تنفس স্যার واحدة শ্বাস হলো ছোট। হ্যাঁ আমি দীর্ঘ 2 বছর অসুস্থ ছিলাম স্যার, এজন্য সমস্যা ছিল। ولكن ফাইলুন, ফাইলানে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতে হবে স্যার। হ্যাঁ نعم هيا ফাইলুন, ফাইলানে, ফাইলুনা, ফাইলাতুন, ফাইলাতানে, ফাইলাতান, فاعلات. ফাইলাতুন, ما নাসিরুন, شاء الله. নাসিরানে, নাসিরুনা, নাসিরাতুন, নাসিরাতানে, নাসিরাতুন। ما شاء الله شكرا. ولكن اسم مفعول. মানে এই শব্দগুলা স্যার আমি বুঝি, মানে কিভাবে কিভাবে মানে ইসমুল ফাইল হইলো আমি এটা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছি স্যার। كيف بني ما فهمت هذا. কিভাবে গঠন হলো সেটা বোঝেন নাই। হাদা যে সেটা এটা বুঝছি কি? স্যার, এটা বুঝছি। যেরকম আপনি বুঝাইছেন স্যার সাজাদা, মানে সেজদা করলো, বা হ্যাঁ সেখানে আপনার সাজাদাকে এখানে প্রথম শব্দটা হলো ফা কালিমা, তারপর হচ্ছে আইন কালিমা, তারপর হচ্ছে লাম কালিমা। এখন এটা পরিবর্তন করে আপনার স্যার নিতে হবে ইসমুল ফাইলের মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে সাজা থেকে প্রথম সিনের মধ্যে স্যার আলিফ ব্যবহার করতে হবে। যেমন সিনের সাথে আলিফ ব্যবহার করতে হবে। সাজাদান, সাজাদা। তারপরে যদি পরবর্তীতে স্যার আইন কালিমার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে হলো জের, সাজিদি, সাজেদা। তারপরে ব্যবহার করতে হবে লাম কালিমার মধ্যে দুটি পেশ ব্যবহার করতে হবে, তাহলে ইসমুল ফাইল হবে। যেরকম সাজিদুন, সাজাদা থেকে সাজিদুন। أحسنت يا أخي. ولكن ماذا ما فهمت. আপনি কি বোঝেন নাই? চেষ্টা করি স্যার। কিন্তু বোঝেন না এটা কি, তাই বললেন। কি বোঝেন নাই? বুঝছি স্যার। হ্যাঁ বুঝেছেন তো সুন্দর করে। আর আমরা উনি বুঝেছেন বলেছে, বোঝেননি বলেননি, উনি বুঝেছেন বলেছে। স্যার বুঝিছি আমি। ও মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে, গুড। তাহলে আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি। হ্যাঁ জি স্যার। ওকে ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা আজকে পড়ব ইসমে জরফ।
ইসমে যরফ। যরফুন শব্দের অর্থ হলো স্থান বা কাল। সবাই 5 বার মনে মনে বলেন, যরফুন আমি মানে একটা প্রশ্ন করে নেব, একটা মিনিট বা কাল। অবশ্যই। একটা জিজ্ঞাসা করে নি, এই ইসমু মুস্তাকটা কি? হুম আপনি যে হারফুন জরফ পড়াচ্ছেন এগুলো ইসমু মুস্তাকের শ্রেণী বিভাগ, তাই তো? হুম হুম আচ্ছা, আপনি ইসমে মুস্তাকটা আমাদের বলেননি, আমি এই জন্য যে বলছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওইটা গত ক্লাসে ওটা নিয়ে আসা উচিত ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে। ঠিক আছে, আমি নেক্সট থেকে ওটা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আসলে আপনাদের জন্য এটা আর একটু ইয়া করা দরকার। ঠিক আছে, ওকে, ইনশাল্লাহ। তো ইসমে জরফ, জরফুন শব্দের অর্থ হলো স্থান বা কাল। ঠিক আছে, স্থান বা কাল। জরফুন মানে স্থান বা কাল। আচ্ছা, এটা আমাদের মাথায় আসলো। এখন ইসমে জরফ মানে স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য। পরিচয়টা হচ্ছে যে ইসিম বা বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বোঝায় তাকে ইসমে জরফ বা স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন মাসজিদুন, মাসজিদুন মানে মসজিদ, আর মসজিদটা হচ্ছে সিজদার স্থান। স্যার আমি কোনো মাতলাউন, স্ক্যান দেখতে পারতেছি না, স্ক্যানে কোনো কিছু আসে না। আমার তো আছে। আমার আছে। আমারও আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি পড়ছিলাম? ইসমে জরফ। এটা কি? এটা হচ্ছে স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য। তার মানে এই যে একটা কাজ আমরা করি, তো তার মধ্যে আমরা জানলাম যে একটা কাজ যে করে সে সে হচ্ছে ফাইল, মানে ইসমে ফাইল। আর এই মুহূর্তে আমরা জানছি ওই কাজটা যেই স্থান থেকে করা হয় অথবা যেই সময়ে করা হয়, সেই সময়টাকে অথবা সেই স্থানটাকে আমরা বলছি ইসমে জরফ। তাহলে জরফের ভিতরে কয়টা জিনিস আছে? 2টা জিনিস। কি কি? একটি হচ্ছে স্থান আর একটি হচ্ছে কাল। একটি হচ্ছে স্থান আর একটি হচ্ছে কাল। যেমন মাসজিদুন, মাসজিদুন মানে হলো মসজিদ, আমরা বাংলায় যেটা মসজিদ বলে আর কি। মসজিদটা হলো সিজদার স্থান, এর শাব্দিক অর্থ হলো সিজদার স্থান। এরপরে মাতলা, মাতলাউন অথবা মাতলাইল ফাজর, যেটাই হোক না কেন, মাতলা মানে সূর্যোদয়ের সময়। এটা সময়কে বোঝাচ্ছে আর এটা স্থানকে বোঝাচ্ছে। তার মানে এই ইসমে জরফ দ্বারা সময়কেও বোঝাতে পারে, স্থানকেও বোঝাতে পারে। আপনি একটা কাজকে যখন এই ফরম্যাটে নিয়ে আসবেন, একটা ফেলকে যখন ইসমে জরফের ফরম্যাটে নিয়ে আসবেন, তখন সেটা দ্বারা স্থানও বোঝাতে পারে, আবার সময়ও বোঝাতে পারে। তাইলে আমরা এটা বুঝলাম পরিচয়টা। এখন প্রকারটা তো বলে দিয়েছি। ইসমে জরফ আসলে 2 প্রকার। ইসমে জরফ 2 প্রকার। একটি হচ্ছে জরফে জামান, জরফুন জামান। ঠিক আছে, মানে জামান মানে হলো জামানা, আমরা যেটা বলি জামানা। আর জামানা মানে কি? সময়, যুগ। তার মানে সময়কে বোঝাচ্ছে। জরফ জামান মানে সময়বাচক বিশেষ্য। আর জরফ মাকান, মাকান মানে স্থান। এগুলো আপনারা নোট করে রাখতে পারেন অথবা পরে এই শব্দটা কি স্পেসিফিক মুখস্থ করবেন। মাকানুন মানে স্থান, মাকানুন মানে স্থান, মাকানুন মানে স্থান। তাহলে নেক্সট টাইম আমি যখন আপনাদেরকে কোন একটা কথা বলবো যে ফি কুল্লি মাকান,
প্রত্যেকটি স্থানে আপনারা বুঝে ফেলবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, সোহেল আহমেদ ভুইয়া ভাই, আপনার কি সমস্যা বলেন তো? আর স্ক্রিনে পাচ্ছি না, খুব চেষ্টা করতেছি স্যার। আচ্ছা, আমি তাহলে দেখি একবার হয় কিনা। হ্যাঁ সোহেল ভাই, স্যার পেয়েছি। দেখেন তো জি স্যার। আসছে? জি 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 স্যার। ঠিক আছে, গুড। আচ্ছা দেখেন, আমাদের জরফের প্রকার বলছিলাম। জরফের প্রকার আমরা দুইটা পেয়েছি। একটি হচ্ছে জরফে জামান, জামানা। আমরা বলি যে যুগ জামানা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেই জামানা ওটাই হচ্ছে জামান, মানে সময়বাচক বিশেষ্য। আর জরফু মাকান, মাকান মানে স্থান, তাহলে স্থানবাচক বিশেষ্য। আর এগুলো সংজ্ঞা কি খুব বেশি পড়া দরকার আছে? দেখেন, জরফে জামান যে ইসেম বা বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময় কে বোঝায় তাকে জরফে জামান বলে। যেমন মাতলাউন, সূর্যোদয়ের সময়। জরফে মাকান যে ইসেম দ্বারা যে ইসেম বা বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থানকে বোঝায় তাকে জরফে মাকান বলে। যেমন মাসজিদুন, সিজদার স্থান। তাহলে আমরা এই মাসজিদুন অথবা মাতলাউন, মাতলাউন, আমরা মাতলাউন এই ওজনটা দেখি, মাতলাউন। ঠিক আছে, এই ওজনের দিকে তাকান, এই ওজনে আমরা গঠন করব। কিভাবে গঠন করতে হবে? ফি'লে মুদারে হতে ইসমে জরফ গঠিত হয়। প্রথমে আলামতে মুদারেকে বিলুপ্ত করে, তার মানে প্রথমে আমরা আলামতে মুদারেকে কি করব? বিলুপ্ত করে দেব। আচ্ছা, বিলুপ্ত করার পরে কি করতে হবে? শুরুতে একটি জবরযুক্ত মিম যোগ করতে হবে। তার মানে আলামতে মুদারে ফেলে দিয়ে ওই স্থানে সাথে সাথে আবার জবরযুক্ত একটা মিম আমরা যুক্ত করে দিলাম। এবং আইন কালিমাতে বা মধ্যবর্ণতে যদি পেশ থাকে তা বিলুপ্ত করে জবর দিতে হবে। কিন্তু আইন কালিমাতে জবর বা জের থাকলে তা সেই অবস্থায় বহাল থাকবে। ঠিক আছে? তার মানে এখানে জবর অথবা জের এই দুইটার ক্ষেত্রে এটা যেমন আছে তেমনই রেখে দিতে হবে। শুধুমাত্র পেশ থাকলে ওইটার পরিবর্তন করতে হবে। পেশ থাকলে, যেহেতু পেশ হচ্ছে উপরের জিনিস, পেশ তো উপরে থাকে, পেশ আর জবর, তাই না? তার মানে উপরের জিনিস, এই জন্য পেশকে কেটে দিয়ে উপরের জিনিসটাই রেখে দিতে হবে। তার মানে হলো জবর করে দিতে হবে, জের করা যাবে না। আচ্ছা, আর আইন কালিমাতে জবর অথবা জের এই দুইটার যে কোনো একটা যদি থাকে ওই অবস্থাতেই রেখে দিতে হবে। আচ্ছা, অথবা লাম কালিমায় বা শেষ বর্ণে তানবিন দিতে হবে। যেমন ইয়াংসুরু, ইয়াংসুরু থেকে হয়ে গেল মাংসরুন। কিভাবে হলো? ইয়াংসরুন, এখানে ইয়াংসুরুকে আমরা দেখছি প্রথমে আছে আলামতে মুদারে ইয়া, ইয়াকে ফেলে দিলাম, দিয়ে এখানে একটা মিম, সেটা আবার জবরযুক্ত মিম যুক্ত করে দিলাম, হয়ে গেল মাং। তারপরে আছে সু, এই যে আইন কালিমা। শর্ত হলো আইন কালিমায় যদি পেশ থাকে তাহলে জবর করে দিতে হবে, আর যদি জের অথবা জবর থাকতো তাহলে যেমন আছে ওই রকমই রাখে আমাদের দিতে হতো। যেহেতু পেশ আছে আমরা জবর করব, এই জন্য মাংস। আর শেষের যেই হরফ সেইখানে দুই পেশ হবে। আর দুই পেশ হবে এর কারণ একটা মনে রাখেন, এগুলো কিন্তু ইসিম। আর ইসিমের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা স্বাভাবিক অবস্থায় দুই পেশ আকারে থাকে। এই কথা কিন্তু আমি লেভেল 1 থেকে বলে আসছি। তো এই জন্য একটু সহজ হওয়ার কথা আপনাদের, যেহেতু আমরা ইসিম পড়ছি এই মুহূর্তে, ইসিম বানাবো। ইসিম বানানো মানে সেখানে দুই পেশ হবে। তাহলে এখন দেখুন,
ইয়াংসুরু মানে সে সাহায্য করেছে, আর মাংসরুন মানে সাহায্য করার স্থান অথবা সাহায্য করার সময়। এখন বলতে পারেন এই জিনিস আবার কি? দেখেন, কিছু জায়গা কিন্তু নির্দিষ্ট করা থাকে। এমন আছে, দেখবেন যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের কথা বলি, এখন ইন্ডিয়ায় কি অবস্থা হয় আমি জানি না। বাংলাদেশে দেখবেন ওই সরকারি কিছু অনুদান দেয়, অথবা ওই যে কার্ডের যে চাউল টাউল দেয়, এগুলোর জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট একটা জায়গা আছে। ওই নির্দিষ্ট জায়গায় সরকারি লোক যায় অথবা প্রত্যেক দিন থাকে। সাধারণ জনগণের ওইখানে যেতে হয়, গিয়ে ওই সাহায্যটা নিয়ে আসতে হয়। এই যে নির্দিষ্ট একটা জায়গা, ওই জায়গাকেই আমরা মাংসর বলতে পারি। মাংসর মানে সাহায্য করার স্থান অথবা সাহায্য করার সময়। এখন আপনার যেই অর্থটা প্রয়োজন সেই অর্থটা আপনি গ্রহণ করতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখন বলেন যে এই গঠন প্রণালীটা বুঝেছেন কিনা, অথবা ইসমে জরফের কি প্রয়োজনীয়তা এটা বুঝেছেন কিনা? আপনি সংজ্ঞাটা আরেকবার ক্লিয়ার করুন একটু। আচ্ছা, এখানে সংজ্ঞা যেটা লেখা আছে সেটা আগে দেখি আমরা। যে ইসেম বা বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার স্থান বা কালকে বোঝায়। দুইটা জিনিস আপনার, এই যে জরফ শব্দের অর্থই হচ্ছে স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য। তো তার ভিতরে কি হবে, ওইটার মানে হলো ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার স্থান বুঝাবে অথবা সময় বুঝাবে বা কাল বুঝাবে। যদি এই দুইটার যে কোনো একটা কিছু বুঝায় তাহলে সেটি ইসমে জরফ হবে। যেমন মাসজিদুন, সিজদার স্থান। মাসজিদ শব্দের অর্থ সিজদার স্থান, ঠিক আছে? তারপরে মাংসর মানে সাহায্য করার স্থান। মাতলা মানে সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যোদয় কখন হয়? সকালে, নির্দিষ্ট সকাল। সময়। হ্যাঁ, বলতে পারেন যে ভোর বা সকাল বা উষা, যেটাই বলেন না কেন, কাছাকাছি আছে আর কি, যদিও একটু পার্থক্য আছে, তো আমরা কাছাকাছি ধরে নিলাম আর কি। তো ওই সকালবেলাকে আপনি মাতলা বলতে পারেন, মানে স্পেসিফিক যখন সূর্যটা উদয় হয়, যখন ওই যে দেখবেন যে সূর্যটা কেবল লাল হয়ে দেখা দিচ্ছে, অথবা এখনো উদিত হয়নি কিন্তু ওই জায়গাটা একদম লাল লাল হয়ে গিয়েছে, ওই সময়টাকে আপনি মাতলা বলতে পারেন, ঠিক আছে? যেমনটা বলা হয়েছে, সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজর। সালামুন হিয়া, সালাম শান্তি বা রহমত অথবা কল্যাণকর, হিয়া মানে ওইটি, ওই জিনিসটি কল্যাণকর, তার মানে লাইলাতুল কদর। এই লাইলাতুল কদর বা রজনী, এই কদর রজনী, এটা কল্যাণকর হাত্তা পর্যন্ত, মাতলাইল ফাজর ফজরের উদয়ের পর্যন্ত, মানে ফজর উদয় পর্যন্ত এই জিনিসটি কল্যাণকর। তার মানে ফজর, অথবা আপনি বলতে পারেন যে সূর্যোদয় যত সময় পর্যন্ত না হচ্ছে তত সময় পর্যন্ত। মাতলা ইল, ইল কেন হলো? হারফু জার হাত্তা আছে আগে, হারফুল জার আছে। হারফু জার। জি জি, হ্যাঁ, এই জন্য ওখানে জের হয়েছে। তো এই হলো বিষয়। আমরা যদি এইগুলো শিখে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করতে যাই, দেখবেন যে কি মধুর লাগে, তখন স্টাডি করতে খুবই ভালো লাগবে। তবে এই দু একটা আপনার লাগে আয়াত দু একটা আয়াত পড়তে গিয়ে একটু শব্দ বুঝবেন না, ছেড়ে দিলে হবে না। একটা শব্দ আমার জানা নাই থাকতে পারে, আমার এই যে সব শব্দ জানা আছে তাও না, অথবা আপনি আমার কথা কেন বলছেন? সরাসরি যেই মানুষটা আরবি ভাষায় অনর্গল কথা বলে, অথবা আরবি লাইনের একজন বড় আলেম, ওই অ্যারাবিক কান্ট্রিরই, সেও একজন বড় আলেম এবং তার মাতৃভাষা আরবি,
সেও কোরআনের কিছু শব্দের অর্থ জানে না। সেগুলোকে জানার জন্য তাকে আলাদা জায়গায়, আলাদা তাফসির, আলাদা কিছু তাকে দেখতে হয়। তো Study তাদের করতে হবে। ক্ষেত্রে যদি এরকমের হয়, আমাদের ক্ষেত্রে তো স্বাভাবিক। এই জন্য আস্তে আস্তে আমরা পারবো ইনশাল্লাহ। এই সব একদিনে যদি পাওয়া যেত, মানুষ তো সবকিছু পেয়ে যেত, তাই না? আচ্ছা, এখন আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি। আমরা বেশি সময় আর নিচ্ছি না এখানে। আমার মনে হয় যে বুঝে ফেলেছেন। আর মজার বিষয় হলো ইসমে জরফ এটি তিনটি। তিনটি, মানে এর সিগা বা তাসরিফ বা রূপান্তর মাত্র তিনটা। সেই তিনটা হচ্ছে মাফআলুন, মাফআলানে, মাফাইলু। মাফআলুন মানে কর্মের একটি স্থান বা কাল, মানে কাজের একটা জায়গা বা সময়। তারপর মাফআলানে কর্মের দুটি স্থান বা কাল। তারপরে মাফাইলু কর্মের সকল স্থান বা কাল। ঠিক আছে? জি। ওকে, ইনশাল্লাহ। যেমন মাসজিদুন এর বহুবচন হলো মাসাজিদু, মানে অনেক মসজিদ, মানে অনেক সেজদার স্থান। কিন্তু এই একটা জিনিস মনে রাখবেন, ভাষাটার এমন, যে মাসজাদানে কোনো মানে ভাষা, দুটো মসজিদ। হ্যাঁ, দুটো সিজদার স্থান। এখন কথা হলো, এই শাব্দিক অর্থ এবং মানুষের জীবনের সাথে চলিত অর্থ সবসময় এক থাকে না, সেটা তো জানেন নাকি? জি জি জি। হ্যাঁ, এটার সব ভাষাতেই আছে। আমাদের ভাষাতেও খুঁজতে যান, প্রচুর আছে। আচ্ছা, মিরান জামান ভাই, আপনি একটু তেলাওয়াত করুন। মাফ মাফআলু, মাফআলানে, মাফাইলু। আচ্ছা, তাহলে যে কোনো জিনিস দিয়ে বানাইতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ, নাকি? এখন এই যে ইয়া দাখলা ইয়াদখুলু, দাখলা মানে সে প্রবেশ করেছে, ইয়াদখুলু মানে সে প্রবেশ মাদখালু, করছে বা করবে। কি মাদখালুন, হবে? মাদখালু। মাদখালুন অর্থ কি হবে? প্রবেশ করার স্থান বা প্রবেশ করার সময়। গুড। তবে আমরা প্রবেশ করার স্থান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তার মানে দরজা। আপনি দরজাকে মাদখল বলতে পারেন, এবং বলে মাদখল মানে দরজা, মানে প্রবেশদ্বার, প্রবেশ পথ। ঠিক আছে? জি। ওকে, গুড। এখন এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে শিখে যাব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, লাস্টেরটা মাফাইলু তো না, লাস্টে তানবিন আছে। না, তানভিন দু নাই। পেশ না এক পেশ? তানভিন হবে না, এক পেশ। তার মানে মাস্তাজিদু হবে। মাসাজিদু। ঠিক আছে। গুড, ঠিক আছে। এরপর আমরা আসছি বাহাস ইসমে আলা। আলাতুন মানে যন্ত্র, আলাতুন মানে যন্ত্র বা হাতিয়ার বা মেশিন। ঠিক আছে? জি। আচ্ছা, দেখুন, যে ইসিম বা বিশেষ্য দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করার যন্ত্র অথবা কাজ করার যন্ত্র বা হাতিয়ারকে বোঝানো হয়, তাকে ইসমে আলা অর্থাৎ যন্ত্র বা হাতিয়ারবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন মিদফাউন, নিক্ষেপ করার একটি যন্ত্র। আচ্ছা, গঠন প্রণালী। গঠন প্রণালী আবার বিভিন্ন রকমের আছে। তার আগে আর একটা বলি, ইসমে আলা আবার তিন প্রকার। ইসমে আলা তিন প্রকার, একটি হলো সুগর, আরেকটি হলো উস্ত, আরেকটি কুবর। সুগর মানে ছোট, উস্ত মানে মেজো বা মাঝারি অথবা মধ্যম, কুবর মানে সবচাইতে বড়। ঠিক আছে? সুগরা, উস্তা, কুবরা। আচ্ছা, আমার মনে হয় কি, গঠন প্রণালীগুলো আমি না বলি,
আপনারা নিজেরাই দেখে নিন, গঠন প্রণালী বলে খুব বেশি ফায়দা হবে না। আপনারা আগে নেক্সটে আমি এই ইয়াটা পড়াচ্ছি, তাসরিফগুলো পড়ানোর পরে যদি মিলানো যায় তখন নিজেরাই আপনি বুঝে যাব, অথবা কিভাবে গঠন করতে হবে নিজেরাই বুঝে যাব ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আমি এখানে আর সময় ক্ষেপণ করছি না। যদি সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে দেখুন, এইখানে আমরা পাবো আরও 9টি জিনিস। তার মানে 3 3 6 আর 3 9। সুগরার 3টি, ওস্তার 3টি আর কুবরার 3টি, 3 3 9। আচ্ছা দেখুন, মিফআলুন বলতে পারেন কাজের একটি যন্ত্র, কাজ করার একটি যন্ত্র। মিফআলানে কাজ করার দুটি ছোট যন্ত্র। এই প্রথম 3টা তো অবশ্যই ছোট হবে। এরপরে মাফাইলু কাজ করার সকল ছোট যন্ত্র। এরপরে মিফআলাতুন কাজের একটি মধ্যম যন্ত্র। মিফআলাতানি কাজের দুটি মধ্যম যন্ত্র। মাফাইলু কাজের সকল মধ্যম যন্ত্র। মিফআলুন কাজের একটি বড় যন্ত্র। মিফআলানে কাজের দুটি বড় যন্ত্র। মাফাইলু কাজের সকল বড় যন্ত্র। এবার একটু আপনাদেরকে শুধু স্মরণ করাই, এই যে মিফতাহ পড়েছেন না, মিফতাহুন মানে কি বলেন তো? মিফতাহ, মিফতাহুন মানে তো চাবি, তো চাবি চাবি। চাবি। হ্যাঁ, এটাকে যদি আপনারা ভাঙেন তাহলে ফাতাহা ইয়াফতাহু। ফাতাহা মানে সে খুলেছে, ইয়াফতাহু সে খুলছে বা খুলবে। এই ইয়াফতাহু থেকে এই মিফতাহ হয়েছে, মানে মিফতাহুন মানে খোলার যন্ত্র। খোলার যন্ত্র মানে কি? চাবি দিয়ে খোলে, বুঝেছেন? আর চাবি ছোট হয় নাকি বড় হয় বলেন তো? ছোট হয়। ছোট হয়, এই জন্য ছোট। এখন বলেন যে ভাই আমার বাড়িতে ওই 5-6 হাত বড় একটা চাবি আছে, তাইলে তখন বলতে হবে মিফআলুন এই ওজনে, মিফতাহুন। বুঝেছেন? জি। যদি অধিক বড় হয়। মাঝখানে দুটো সিগা একই, ওই মাফাইলু আর মাফাইলু ছোট এবং মধ্যমের মাফাইলু দুটো একই সিগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা সামনে দিকে এগোবো, তার আগে রিয়াজউদ্দিন লস্কর ভাই আপনি একটু পড়ুন। মিফআলুন, মিফআলানি, মাফাইলু, মিফআলাতুন, মিফআলাতানি, মাফাইলু, মিফআলু, মিফআলানি। তারপরটা দেখা যাচ্ছে না। মাফাইলু। গুড। আচ্ছা এখন এবার একটু দেখেন, কনফিউশন করাই আপনাকে। যখন আমি বলবো যে ইসমে জরফ বলেন, ইসমে জরফের তাসরিফগুলো বলেন, তখন আপনি মিফআলুন বলবেন নাকি মাফআলুন বলবেন? দেখেন এখানে মাফআলুন জবর আর ইসমে আলাতে জের মিফআলুন। এখন কি করে মনে রাখবেন? মনে রাখা কিন্তু কঠিন। আমি ওই প্রথম যখন শিখেছি তো, এই যখন পড়ি তার 3-4 দিন মনে থাকে। যখন 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 1 মাস 2 মাস 3 মাস এই বই ধরা হয় নাই, যখন একটু বলতে বসি অথবা কোন একটা সিগা দিয়ে অথবা কোন একটা ফেল দিয়ে এই জিনিসটা বানাইতে চাই, তখন এই মিমের নিচে জের দেব নাকি উপরে জবর দিব, এই ইসমে আলা বানাতে অথবা ইসমে জরফ করতে এই সমস্যাগুলো হয়। সেক্ষেত্রে আমার কাছে ছোট্ট একটা টেকনিক, সেটা হচ্ছে দেখুন, ইসমে আলা শব্দের অর্থ হলো, অর্থাৎ আলা শব্দের অর্থ হলো
যন্ত্র, ঠিক আছে, যন্ত্র। এই যন্ত্রকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি? মেশিন। কি বলি? মেশিন। আর মেয়ে যদি আপনি বানান করতে চান, তাহলে মিমজের মি মানে মেশিন অথবা মেশিন একার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আচ্ছা জেরের সাথে তার সম্পর্ক আছে, আছে কিনা বলেন? আচ্ছা, অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আছে। না, খুব ঘুরে ফিরে নাই ভাই। আপনি যদি মেশিন বানাইতে চান, তাহলে আপনাকে জের দিয়ে লেখাটাই কাচের হচ্ছে। তো সেই জায়গা জি, থেকে আপনি মানে আলা মানে যন্ত্র, আর যন্ত্র মানে মেশিন, অথবা আলা মানে মেশিন, ঠিক আছে? তাহলে একটা ইসমে আলা টিপস। সিগা গুলো জের দিয়ে হবে। ওকে, ওকে। এটা আমার টেকনিকটা আপনাকে বললাম, আপনার আরো কত কিছু আবিষ্কার হতে পারে, অথবা আপনার এগুলো নাও লাগতে পারে, এই আর কি, সমস্যা নেই। আমরা এইখানে উদাহরণ দেখছি শুধু। আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, নামাজ বেহেশতের চাবি। আসসালাতু, সালাত হলো, মিফতাহুল জান্নাহ, মিফতাহ, ঠিক আছে? এখানে এই ইয়াও নেওয়া যেতে পারে, আলিফ নেওয়া যেতে পারে, অথবা আপনি ছাড় দিতে পারেন। এখন নামাজ যেহেতু, সেই জন্য কাজের একটি বড় যন্ত্র, ঠিক আছে? বড় চাবি। আর হ্যাঁ, বেহেশতে বড় যেহেতু বড় আরো বড়, চাবি। তাহলে বেহেশতে খোলার চাবি আরো বড় হতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জায়গা থেকে এটা নেওয়া যায়। তা আর আপনি যদি এমনি মিফতাহ বলেন তাও ঠিক আছে, মিফতাহ বললেও ঠিক আছে। এখন ধরেন যে একজন মুখস্থ করেছে মিফতাহুন মানে চাবি, মিফতাহুন মানে চাবি, আর আপনি বলছেন মিফতাহুন মানে চাবি। কখনো যদি কেউ আপনাকে আটকায় দেয়, সমাধান করতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ? হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ, ঠিক ঠিক পারবো। ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজর, সেটাতে বললাম যে ইহা শান্তি, মানে ওই লাইলাতুল কদর, কল্যাণকর, ফজরের উদয় পর্যন্ত, অথবা সূর্যোদয় পর্যন্ত, যেটা বলেন। বাহাস ইসমে জরফ ও ইসমে আলা এর তাসরিফগুলো মুখস্থ করতে হবে, ও এগুলো দিয়ে 25টি করে বাক্য তৈরি করতে হবে। শুকরান, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা?